Assalamu alaikum everyone, how are you all? As in previous video I have told you that I'm going to start online lecture for the students, so now I'm going to start it. so शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बायोलॉजी से कि बायोलॉजी क्या है। लेट मी स्पीक इन पश्तो। Biology that Greek words derived शवे ده bio means life and logos means study no simply mang da biology chi den da de matlab sare life study da organism chikam di life study da manga sawayu da de da manga biology wayu organism ba study ko the new organism structure functions chikam behavior de and etc da ba manga study ko simply da biology sho then our biology chikam den be main three branches yota manga zoology wa yota botany wa yota microbiology wa zoology actually the study of animals, the animal study the manga zoology wa the plants study the study the manga botany wa or come microorganism bacteria fungi virus etc the manga microbiology wa was razu main branches of biology sta no pas discuss ko manga morphologies no morphology manga padi kisi study ko padi ke manga size show shape show structure show the living organism da pagi manga study ko like for example the living organism height sangade skin color sangade morphologies come externally manga pa matlab stargu sini de shuda morphologies da then double branch then anatomy the anatomy ke manga study ko organism internal structure manga study ko matlab padi ke guru manga che internally body the center joda da body ki dan kam organ prati di kam system pa ke from dissection ba se ko se matlab cut ko ba se then bal third number is histology la histology actually bade ke manga study ko chikam tissues di tissues pa ke manga pa microscopic level sara study ko sai da like connective tissues di adipose tissues di etc then cell biology la cell biology ke manga cell study ko sai da cell matlab structure ba cell study ko the cell function sare pade cell ke kam organelle paate then pinzam number chikam physiology da physiology کې موږ دا ګورو چې کم ارګانیزم دي صحیح ده د دې دا مختلف ډیفرنٹ پارټس چې کوم دي د دې موږ فنکشن ګورو چې د ډیفرنٹ پارټس چې کوم دي د ارګانیزم د دې سب فنکشن دي فار ایگزامپل لکه مسل دی دا څنګه کار کوي then علاوه 6 نمبر چې کوم دی جینیټکس دی جینیټکس ایکچولی په جینیټکس کې موږ سټډي کوو جین پکې سټډي کوو چې د ډي ان اے سنگل پیس ته موږ جین وایو صحیح ده نو په جینیټک کې موږ دا سټډي کوو چې دا کریکټر د پیرنټس نه آف سپرینګ ته څنګه ټرانسفر کیږي سمپلی دا دین علاوه امبریالوجي ده امبریالوجي موږ دا وایو چې یو embryo نه والا د کمپلیټ ارګانیزم پورې دا کوم چینجز پرې کې راځي لکه embryo کمپلیټ ارګانیزم ته څنګه چینج کیږي دا امبریالوجي وایي دنه علاوه ټیکسانومي ده ټیکسانومي کې موږ څه چل کوو په ټیکسانومي کې چې کوم ارګانیزم دي دا راغلي په ګروپ او په سب ګروپ کې دا د سیمیلریټي او ډیفرنسز په بیس سره دا موږ کلاسیفای کوو دنه علاوه بل پیلنټالوجي ده پیلنټالوجي دې ته وایي چې کوم د مخکې چې کوم انیملز یا ارګانیزم وو د هغې هغه اثرات چې مطلب باقیات دي اوس نن سبا نشته خو مخکې چې پخوا نه وو هغه پکې موږ سټډي کوو چې کوم فاسل ریکارډ دی د هغه سټډي په دې کې موږ کوو دنه علاوه انوایرنمنټل بایولوژي ده انوایرنمنټل بایولوژي کې موږ د انوایرنمنټ او د ارګانیزم په منځ کې انټریکشن سټډي کوو بیا د ارګانیزم په انوایرنمنټ سره افیکټ دی او د انوایرنمنټ په ارګانیزم سره افیکټ دی دا پکې موږ سټډي کوو دنه علاوه سوشیو بایولوژي ده سوشیو بایولوژي چې کوم ارګانیزم دي په سوسایټي کې چې کوم اوسېږي هغه پکې موږ سټډي کوو د ارګانیزم سوشل بیهیویر پکې سټډي کوو لکه سوشل بیهیویر داسې لکه اوس موږ مادر کنسیډر کوو نو مادر چې دی نو دا به د آف سپرینګ خامخا پروټیکشن دپاره ډېر څه کوي نو دا سوشل بیهیویر دی دې نه علاوه پیراسایټالوجي ده پیراسایټالوجي مطلب دا چې کوم پیراسایټس دي چې ډیزیز کازینګ ایجنټس چې کوم دي هغه به دې کې موږ سټډي کوو بایوټیکنالوجي نو بایوټیکنالوجي دا بل برانچ نو په دې کې موږ سټډي کوو د بایولوجي کوم رولز دي ټیکنیکس دي د جینیټک انجینیرینګ کوم ټیکنیکس دي د یو نه ارګانیزم د جین نه په بل کې پټ کوو او د هغې نه هغه نوې ویرایټیز پیدا کېږي د انسان د ویلفیر د انسان د یوزفل دپاره نو دا بایوټیکنالوجي ده دې نه علاوه بل امیونالوجي ده امیونالوجي
د انسان به واخلو یا بلکې زه ارګنیزم به واخلو چې کوم ارګنیزم امیونټي سیستم دی هغه ته امیونالوجي وایي. امیونټي سیستم مطلب دا چې کله یو فارن پارټیکل راشي وایرس بکټیریا فنجي دا باډي ته انټر شي نو باډي د دې اګینسټ ریسپانس شو کوي صحیح ده. نو دغه ریسپانس دی دا امیون ریسپانس وایي او دا کوم برانچ کې چې موږ سټډي کوو بایولوجي دی ته امیونالوجي وایي. دین علاوه انټامالوجي دا انټامالوجي چې کوم حشرات دي انسیکټس دي دا هغې سټډي ته موږ انټامالوجي وایو. هنی بیز شو فلایز شو ایټسټرا. دین علاوه فارماکالوجیز دا فارماکالوجیز کې موږ څه چل کوو په دې کې موږ ډرګ سټډي کوو په انسان باندې د دې افیکټ څه دي هغه پکې سټډي کوو. اوس ډرګ او میډیسن دې کې ډېر لږ فرق دی. کله چې ډرګز خو یو غټ ورډز دی براډ سینس کې د یوز کېږي او کله چې ډرګز راوالو موږ او د ټریټمنټ لپاره یوز کوو نو دې ته بیا میډیسن وایي. په ډرګس کې نارکاټکس هم راتلي کم هیلوسینیشن چې کاز کېږي یا نشه چې څنګه کېږي مختلف اپیومز دا ډرګس کې راځي. خو چې کله د ټریټمنټ لپاره د ډیزیز د پروټیکشن پریونشن لپاره یوز کوو نو بیا ورته میډیسن وایي. دې نه علاوه مالیکولر بایولوجي ده. مالیکولر بایولوجي دا ده چې کوم مالیکیولز دي په باډي کې د هغې سټډي به کې موږ کوو لکه باډي جوړ دی پروټین دی لیپیډز دی واټر دی نیوکلیک اسید دا ټوټل په دې کې موږ سټډي کوو. اوکې ناو ریلیکس. اوس راځو موږ د بایولوجي په نور فیلډ کې د دې څه اپلیکیشن دی او داسې کوم برانچز دي چې هغه د بایولوجي برانچز او د نور کوم فیلډ دي لکه فزیکس کیمستري مختلف د دې څه انټر کنیکشن دی. نو راځو یو برانچ په هغه کې دی بایو فزیکس. نو په بایو فزیکس کې موږ د فزیکس چې کوم پرنسپل دی هغه په بایولوجي کې استعمالوو صحیح ده. د فزیکس پرنسپل یوز کېږي لکه چې کوم انسټرومنټ دي میډیکل یا کلینیکل انسټرومنټ هغه په بایولوجي کې یوز کېږي که نه. دین علاوه بایو کیمستري ده. بایو کیمستري دا ده چې په انسان په باډي کې کوم پروسس کېږي کیمیکل پروسس کېږي د دې سټډي کوو یا کیمیکل کمپاونډز چې کوم پراته دي په انسان په باډي کې د هغې افیکټ موږ انسان په باډي باندې ګورو. نو چې د انسان په باډي د دې څه افیکټ دا بایو کیمستري شوله. دې نه علاوه چې کوم بایو جیوګرافي ده. بایو جیوګرافي دا چې کوم ارګنیزمز دي دا په مختلف جیوګرافي کې دا اوسېږي. ځینې په لینډ کې اوسېږي څه په واټر کې اوسېږي څه په ډیزرټ کې اوسېږي. اوس چې کوم ارګنیزم مطلب کوم انیملز دي انیملز چې کوم مختلف ډسټریبیوشن شوی دی په جیوګرافي کې نو هغې ته زو جیوګرافي وایي. چې کوم پلانټس ډسټریبیوشن شوی دی په مختلف جیوګرافي کې هغې ته فایټو جیوګرافي وایي. اوکې ناو ټیک ا لانګ بریث ټو بی ریفریش. اوس راځو د بایولوجي چې کوم عام چې کوم کچې برانچز دي سپیسیفیک دي هغه سټډي هغې لږ ډسکس کوو. هغې کې راځي وایرالوجي ده. وایرالوجي کوم وایرس سټډي ده. بیکټیریالوجي چې کوم بیکټیریا پکې موږ سټډي کوو. دې نه علاوه کوم ایګرسټالوجي ده. ایګرسټالوجي کې چې کوم موږ ګراسز دي کوم ګاس دي هغه پکې موږ سټډي کوو. دې نه علاوه انتالوجي چې کوم د فلاورز دی کوم پولز دي د هغې سټډي ته موږ انتالوجي وایو. ارترالوجي دا چې کوم جاینټس دي جوړونه دي د دې سټډي ته ارترالوجي وایو. هارپیټالوجي اکچولی دا موږ چې کوم ریپټایلز دي صحیح ده هغې سټډي ته موږ هارپیټالوجي وایو. دې نه علاوه چې کوم برډز دي د برډ سټډي ته بیا موږ ارنیټالوجي وایو. دې نه علاوه چې کوم سنیکس دي سپیشلی د هغې سټډي ته بیا موږ سرپنټالوجي وایو. دا سنیکس چې دی نو دا هم په هارپیټالوجي کې راځي ځکه چې دا یو ریپټایلز دی. دې نه علاوه چې کوم پیشز دي د پیشز سټډي ته بیا موږ اکتیالوجي وایو. بیا کرینیالوجي بل یو برانچ دی چې کوم سکل دی سکل پکې موږ سټډي کوو کرینیالوجي ده. بیا کرایو بایولوجي ده. کرایو بایولوجي په کرایو بایولوجي کې موږ داسې چل کوو چې نن سبا دا یو لیټیسټ برانچ دی چې د انسان په باډي باندې د لو ټمپریچر افیکټ ګورو چې لو ټمپریچر د انسان په باډي باندې څه افیکټ دی نو دا په کرایو بایولوجي کې یوز کېږي او چې کوم میتھډ چې فالو کېږي هغه ته کرایو آپسي وایي. دې نه علاوه چې کوم کارډیالوجي ده. کارډیالوجي چې کوم هارټس دی نسلونه دي دل کې سټډي جیسے کہتے ہیں د هارټ سټرکچر فنکشن پمپنګ ابیلیټي دا هر څه ګورو دا په کارډیالوجي کې ګورو. دې نه علاوه چې کوم ایتالوجي ده. ایتالوجي چې کوم د انیمل بیهیویر دی
what an animal do when being stimulated. کله یو animal stimulate شي نو دا څه کوي د دې behavior پکې موږ study کوو. دین علاوه چې کوم انزایمالوجي دا کوم انزایمز دي biological activators دي انزایم سټډي پکې موږ کوو په انزایمالوجي کې. دین علاوه ګاینکالوجي دا ګاینکالوجي چې کوم فیمیل ریپروډکټیو ارګن دي هغه پکې موږ سټډي کوو په ګاینکالوجي کې. دین علاوه هیماتالوجي دا نو په هیماتالوجي کې موږ بلډ سټډي کوو سمپلی. دین علاوه هیپاټالوجي دا په هیپاټالوجي کوم لیور دی جگر جسے کہتے ہیں هغه پکې موږ سټډي کوو. دین علاوه بل برانچ چې کوم دی نو هغه لیمنالوجي ده. لیمنالوجي کې چې کوم نیلز دي ناخن دي دا پکې موږ سټډي کوو په لیمنالوجي کې. بل چې دی نو نیفرالوجي ده. په نیفرالوجي کې موږ نیفران سټډي کوو مطلب کډني پکې سټډي کوو ګردې پکې سټډي کوو. دین علاوه نیورالوجي ده. په نیورالوجي کې موږ برین سټډي کوو چې کوم نیوران دي د هغې سټرکچر فنکشن پکې سټډي کوو. دین علاوه اګرنالوجي ده. اګرنالوجي چې کوم ارګن سټډي کوو هغې ته ارګنالوجي وایي صحیح ده. دین علاوه چې کوم انټوجیني ده. انټوجیني مطلب دا چې د انیمل ویریس لایف سایکل پکې د مختلف انیملز هغه پکې موږ سټډي کوو. دین علاوه چې کوم آپتلمالوجي ده. آپتلمالوجي کې بیا موږ آی چې کوم ده سترګې د دې سټډي په دې کې کوو. دین علاوه انکالوجي ده. انکالوجي مطلب چې کوم ټیومرز دی کینسر دی د دې سټډي ته انکالوجي وایي. کینسر ایکچولی دا انکنټرول سیل ډیویژن دی نو دا پکې موږ سټډي کوو. دین علاوه چې کوم پیتالوجي ده نو په پیتالوجي کې موږ ډیزیز پکې سټډي کوو. د افیکټ اف ډیزیز چې کوم دی په انسان په باډي باندې یا د ارګانیزم په باډي د ډیزیز څه افیکټ دی هغه پکې سټډي کوو. بیا دا ډیزیز د یو نه بل ته څنګه ټرانسمیشن کیږي هغه پکې سټډي کوو. ایکچولی دا نن سبا چې کوم کرونا وایرس چې کوم دی دا هم په پیتالوجي کې موږ سټډي کوو چې د دې ټرانسمیشن څنګه کیږي په باډي افیکټ څنګه دی او په کوم ځای د دې ټارګټ دی. لکه دا خو لنګس ټارګټ کوي که نه کوم پیپړې چې دي. دین علاوه پایلوجیني ده. پایلوجیني دا هم د بایولوژي یو برانچ دی په ایولوشن سره ریلیټډ دی. ګریجوال چینج چې کومي سلولي اینډ ګریجوال چینج د دا ایولوشن وایي چې کله په باډي کې یا انسان کې یا په ارګانیزم کې سلولي کېږي وذ پیسیج اف ټایم سره وخت تېرېدو سره چې څومره تبدیلي په ارګانیزم کې راځي هغه ایولوشن دا اوس پایلوجیني اصل کې موږ د یو ارګانیزم ایولوشنري هسټري ته موږ ګورو چې دا ایولوشن د دې څنګه شوی څنګه دا ایوالو دی مطلب د دې انسسټر آبا او اجداد چې کوم هغه یونیسیلولر ملټي سیلولر پروکریاټو یوکریاټو سو هغه پکې موږ سټډي کوو. دین علاوه پامالوجي ده. پامالوجي دا هم بایولوژي یو برانچ دی په دې کې موږ فروټس چې کوم دي هغه پکې سټډي کوو. So this is all about the branches of biology. Hope you may get it some knowledge and I think you like it. video سیوا شو خو خیر داس خبره نه ده. مختلف سایټ ته بګیرا برانچز ما ایډ کړل نو مال چې تاسو په نالج کې به هم اضافه وشي زما خپل نالج کې هم اضافه وشول ان شاء الله چې تاسو ویډیو سیوا ګورئ نو هغومره به زه آیټم سیوا کوم ویډیو به ښایي چونکې دا زما فسټ ویډیو دی نو لکه خیر هغه کوالټي به پکې نه وي کومې چې پروفیشنل یوټیوبرز دي هغه خو به پکې نه وي خو بیا هم زما امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي او یو وړوکی شان ریکویسټ راته کوم که تاسو اوسه پورې زما د ویډیو فسټ ټایم ګورئ نو پلیز دا چینل چې دی نو دا اوس سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ. مطلب مې دا چې تاسو ویډیو لایک کړئ نو ما ته پته ولګي چې خلکو ویډیو وکته ډېر. اوس فرض که زه ویډیو جوړوم او تاسو یې نه ګورئ که نه مطلب بیا خو څه ریزن نه جوړېږي بیا خو د دې څه مطلب جوړه نه شو. اینی هاو تھینک یو مهرباني. اوکې تھینک یو.